Hello everyone, welcome to Education Zone YouTube channel or digital learning platform. सधैँ चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं एक्सरसाइज सोलुसनको लागि। आज मैले तपाईहरुलाई युनिट 5 लाई प्रोसेस रिप्रोडक्सनको एक्सरसाइज सोलुसन लिएर आएको छु। सुरु गरौँ है त। एक्सरसाइजमा छ फर्स्टमा choose the best alternatives from the given answers. How are new organisms formed during regeneration? यसको राइट अप्सन हुन्छ regenerating the fragmented part into a whole body. Question number B छ what should be followed while propagating plants through cutting? यसको राइट अप्सन हुन्छ अप्सन IB there should be a few nodes in the cut part. Question number C छ which of the following represents the meaning of reproduction? यसको राइट आन्सर हुन्छ थर्ड आई अप्सन biological process of giving birth. Question number B, there is a figure. Which type of reproduction is shown in the figure? यसको के हो त राइजोम हो है। यसको यो तलको यो पार्टलाई के भन्छ राइजोम भन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त राइजोमबाट रिप्रोडक्सन भइरहेको छ। Question number E छ if producing many plantlets from a small explant. Explant भनेको सानो प्लान्ट के सानो प्लान्ट हुन्छ इन अ ल्याब अन्डर द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट इज टिस्यु कल्चर। यहाँ तपाईहरुले टिस्यु कल्चरको डेफिनेसन पनि यही क्वेशनमा छ। देन व्हिच अफ द फलोइङ सेन्टेन्स इज रिलेटेड टु दिस मेथड? यसको राइट अप्सन हुन्छ अप्सन आई ओन्ली अ स्मल पिस अफ स्टेम अर ब्रान्च अफ द प्यारेन्ट प्लान्ट इज टेकन। अब हामी जाम डिफरेन्सिएटमा फर्स्टमा छ fission and budding. Fission, parent body divides into two or more daughter individuals, and budding, a small outgrowth or bud develops from the parent body. इसको examples हुन्छ amoeba, paramecium, and budding को example हुन्छ hydra yeast. Fissionमा अरु पनि examples छ जस्तै अब क्लामाइडोमोनास पनि फिसनको एक्जाम्पल भयो। युग्लिना पनि फिसनमा पर्छ। यहाँ चाहिँ दुईटा एक्जाम्पल्स दिएको छ। अझै धेरै एक्जाम्पल्सहरु पनि हुन्छ है। फिसनमा के हुन्छ प्यारेन्ट्स डिसअपियर्स आफ्टर द डिभिजन बिकज त्यो प्यारेन्ट बडी नै दुईवटा पार्टमा बाइनरी फिसनमा डबलमा डिभाइड हुन्छ भने मल्टिपल फिसनमा त्यो प्यारेन्ट बडी नै के हुन्छ धेरैवटा पार्टमा डिभाइड हुने भएर यसको प्यारेन्ट्सको कुनै त्यो एपियरेन्स नै हुँदैन के नयाँ डिभिजन बनिसकेपछि प्यारेन्ट्स नै डिसअपियर हुन्छ र बडीमा के हुन्छ प्यारेन्ट्स रिमेन इन्ट्याक्ट आफ्टर द बर्ड फर्मेसन। ओके त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ बुलबिल्स एन्ड राइजोम। Bulbil, a small bulb-like structure that grow from the axial of the leaves, and rhizome, underground horizontal stems that store food and give rise to new shoots and roots. Bulbil ma cha second ma they can detach and grow into a new plant, and rhizome ma cha they help in vegetative propagation. Bulbils के केमा हुन्छ onion and pineapple and rhizome के केमा हुन्छ ginger, turmeric है देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले। Natural and artificial vegetative propagation. Natural vegetative propagation occurs naturally without human help, and artificial vegetative propagation done by humans using scientific techniques. Natural vegetative propagation मा examples हुन्छ rhizome, ginger, tuber, potato, bulb, onion हैन sucker, banana, and artificial vegetative propagation मा के हुन्छ cutting, butter rose, grafting, mango, layering, jasmine हैन यस्तो यस्तो चाहिँ के हुन्छ न्यू प्लान्ट्सहरु बन्ने मेथड्सहरु छ। अर्को छ layering and grafting. Layering मा के हुन्छ roots are induced on a branch while it is still attached to the parent plant. A scion stem of one plant is joined to the stalk मतलब rooted plant. Layering मा example के हुन्छ jasmine, lemon हो र grafting मा के हुन्छ example mango, rose and guava etc. अब के छ layering मा only one plant is involved and grafting मा के छ two different plants are involved. अनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने layering मा हामीले न्यू प्लान्ट बन्नु भन्दा पहिला त्यो प्लान्टलाई काट्नु पर्दैन है। We shouldn't cut the plants before formation of new plant.
बट इन ग्राफ्टिङ हामीले न्यू प्लान्ट बनाउनको लागि नै के गर्नुपर्छ, फर्स्टमै त्यो प्लान्टलाई कट गरेर मात्रै के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। Give reasons of asexual reproduction has no concept of male and female because it involves only one parent. Gametes are not formed. That's why asexual reproduction has no concept of male and female. Question number second I saw the reproduction from the tuber of potato is called vegetative propagation. किन होता भन्दा potato tuber has buds, that is also called eyes, that sprout into the new plant, so that potato is called vegetative propagation. So that the tuber of potato is called vegetative propagation. अर्को question, farmer will be benefited from grafting techniques. कसरी बेनिफिटेड हुन्छ नि त फार्मर्सहरू चाहिँ ग्राफ्टिङ टेक्निकबाट भन्दा, बिकज इट प्रोड्युसेस प्लान्ट्स विथ कम्बाइन्ड क्वालिटिज। इक्जाम्पल डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लस गुड फ्रुट क्वालिटी। यसमा चाहिँ राम्रो राम्रो क्वालिटिजहरू के हुन्छ, कम्बाइन हुन्छ कि। अब डिजिज रेसिस्टेन्स प्लस गुड फ्रुट क्वालिटी दुइटै भयो भने त एकदमै राम्रो भयो नि त, त्यो कुरा भन्न खोजेको है। Tissue culture is considered the most advanced method among other methods of vegetative propagation because thousands of disease-free plants can be produced in a short time in labs. Answer the following question. What is reproduction? Give an example. Answer हुन्छ, reproduction is the process by which living beings give rise to a new individuals of their own kind. Example, amoeba reproduced by binary fission. Question number B. What are the types of asexual reproduction? Describe in one of them in brief. यहाँ धेरैवटा asexual reproduction को टाइप्सहरू छ, हेर्नुहोस् त। फिसन, बर्डिङ, स्पोरुलेसन, रिजेनेरेसन, फ्रेगमेन्टेसन, पार्थेनोजेनेसिस, vegetative propagation. Examples: budding in yeast, a small bud forms, grows, and detaches to form a new individual. Question number 6. Describe the budding process in Hydra with suitable figure. Hydra develops a small bud on its body wall. Bud grows and फेरि के हुन्छ, develop tentacles and फेरि के हुन्छ, separates to form a new hydra. यो के हो त, एकदम सुइटेबल फिगर पनि छ यहाँ, हेर्नुहोस् त। बर्डिङ इन हाइड्रा, सुरुमा के भनेको थिएँ मैले अघि, हाइड्रा डेभलप्स अ स्मल बर्ड हो, यहाँनिर एउटा स्मल बर्ड डेभलप भएको छ। अनि के हुन्छ, बर्ड ग्रोज, यो बर्ड के हुँदै जान्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ हो, बढेर यति ठुलो भइसक्यो हो। अब यो के हुन्छ, बर्डमा टेन्टाकल्स पनि ग्रो हुन्छ हो कि हैन। टेन्टाकल्स ग्रो भइसकेपछि के हुन्छ, अब यो सेपरेट हुन्छ। क्वेसन नम्बर डी छ, मेक अ फ्लो चार्ट अफ मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यो चार्ट चाहिँ तपाईँको बुकमा पनि छ है, हेर्नुहोस् त। नेचुरल र आर्टिफिसियल छुट्याएर नेचुरलमा के छ, आर्टिफिसियलमा के छ। नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा रुट, अन्डरग्राउन्ड स्टेम, एरियल स्टेम, लिफ, बुलविल्स, यिनीहरू के हुन्छ, नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। र यसमा पनि अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ अलिक धेरै के छ त भन्दा, यसको चाहिँ टाइप्सहरू छ। अनि आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा कटिङ, अनि यो ग्राफ्टिङ र यो गोट, यो सेम हो है, त्यस्तै हो झन्डै। र टिस्यु कल्चर के हो त, यो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो। अब यहाँनिर लेयरिङ पनि हुन्छ है, लेयरिङ अल्सो के हो त, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो। यहाँ लेयरिङ पनि राख्दा राम्रो। अर्को क्वेसन छ, व्हाट काइन्ड अफ रिप्रोडक्टिभ unit is bulbil? Give an example. Bulbil is a modified bird that can give rise to a new plant. Example, agave, pineapples. अर्को क्वेसन छ, what are stalk and scion in grafting? Stalk के हो त, the plant with roots is called stalk, and scion, stem of another plant to be grafted. यो के हो त, scion, scion भनेर हामी केलाई भन्छौँ, the stem of another plant to be grafted. अर्को छ, प्रोसेस के हो त भन्दा, यो साइन र यो ग्राफ्टिङको एउटा एकदमै सर्टकट प्रोसेस छ यहाँ। अ कट इज मेड इन स्टक। स्टकमा पहिला स्टकमा के अरे त्यो साइनलाई फिट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, कट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि साइनलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो स्टकमा, एन्ड देन के गर्नु पर्यो, टाइट गर्नु पर्यो, बाँध्नु पर्यो, एन्ड देन दे ग्रोज टुगेदर। एडभान्टेज के छ त ग्राफ्टिङको, कम्बाइन्ड बेस्ट क्वालिटिज अफ टु प्लान्ट्स। What is layering? Draw a figure of layering with an example.
यसको एन्सर हुन्छ इन लेयरिङ अ ब्रान्च इज बेन्ड टु द ग्राउन्ड। हेर्नुहोस् त यहाँ पिक्चर पनि हेर्नुहोस् त, यो ब्रान्चलाई के गरेको छ भन्दा बेन्ड गरेर जमिनमा ल्याएको छ हो। इन लेयरिङ अ ब्रान्च इज बेन्ड टु द ग्राउन्ड, पार्ट अफ इट इज कभर्ड विथ सोइल। त्यसपछि के गर्ने, यसको यो पार्टलाई केही पार्टलाई के गर्ने कभर गरिदिने हो सोइलले। अनि बिस्तारै के हुन्छ, यो कभर गरेको ठाउँबाट यहाँ जराहरू आउँछ क्या। हेर्नु त फर्मेसन अफ रुट हुन्छ, इट फर्म्स रुट्स एन्ड सेपरेटेड एज अ न्यू प्लान्ट। बिस्तारै के हुन्छ, अब यो प्लान्ट के हुन्छ, जरा फैलाइसकेपछि यो न्यू प्लान्ट भएर ग्रो हुन थाल्छ। यस्तो पनि विशेष गरी केमा, जास्मिनहरूसँग यस्तो फ्लावरहरूमा के हुन्छ, लेयरिङ गर्न मिल्छ। Question or answer, write down the name of method of asexual reproduction in the following organism। यहाँ भएको अर्गानिजम्सहरूको रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, कुन कुन मेथडबाट हुन्छ लेख्नुपर्ने छ। इस्टमा कुन मेथड हुन्छ, बर्डिङ। प्यारामेसियममा बाइनरी फिसन। पाइनएप्पल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, बुलबिल। बनाना आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, टिस्यू कल्चर। प्लानेरिया रिजेनेरेसन। बेगोनिया भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, लिफ। जिन्जर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, राइजोम। अनियन भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, बल्ब। अनि सुगर केन भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, स्टेम कटिङ। म्युकर स्पोरुलेसन। स्वीट पोट्याटो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, रुट अर ट्युबर। स्पाइरोगाइरा फ्रेगमेन्टेसन। अनियनमा चाहिँ त्यो बुलबिल पनि भन्छ है, त्यो माथिकोलाई। Artificial vegetative propagation is more important and beneficiary to everybody. Justify this statement including some examples। के छ भन्दा आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त, बिकज इट गिभ्स बेटर क्वालिटी प्लान्ट्स, हेल्प्स इन प्रिजर्भिङ रेयर भेराइटिज हो, जुन चाहिँ इन्डेन्जर्ड प्लान्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त, प्रिजर्भ गर्ने भयो, फास्टर एन्ड चिपर देन सिड्स। इक्जाम्पल के छ, म्याङ्गो बाई ग्राफ्टिङ, रोज बाई कटिङ, jasmine by layering। Okay, thank you for watching. See you in next class. Visit again. Keep reading, keep writing. Thank you. Bye bye. See you.